Hi, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to Study IQ. I'm Shruti, and this is the video on Economic Survey of Karnataka State 2021 Part 3. There are a total of 4 parts. This is Part 3. Please watch Part 1 and Part 2 before watching this video. And you can expect many questions from this particular document, Economic Survey document. It's a lengthy document, and I have picked important points and made this video. I hope the content in this video would boost up your exam preparation. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2021 ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಂದ ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಓದೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Study IQ is selling courses on various government exams, and there is a course available on Karnataka State Public Service Commission, KPSC. For more details, log on to the official website of Study IQ, and please download Study IQ mobile application, which is available on Google Play Store. Through this app, you can avail smart courses. In Economic Survey of Karnataka 2021 Part 1 video, I have covered these topics. Please pause the video and read the topics. And in Economic Survey Part 2, I have covered these 4 topics: rural development, urban development, agriculture and allied sectors, natural resources and environment. This is Part 3. In this particular video, we are going to study about employment and labor welfare. These are the subtopics that come under employment and labor welfare. We are going to study about economic survey and also human and gender development. Education, health, family welfare, human and gender development are the subtopics under this human and gender development. Okay, without wasting much time, let's start. Let's start with this employment and labor welfare. The employment situation in Karnataka state, particularly in informal sector, is hit hard by pandemic. Out of the total 25.5 million labor force in Karnataka state, informal workers are 22.2 million. 22.2 million out of 25.5 million labor force are informal workers. 22.2 million workers are informal workers in our state. This constitutes around 26.9% of the total workforce in Karnataka state. This much percentage of workers are informal workers in Karnataka state. And due to this pandemic, their situation worsened. Now, what is the difference between formal workers and informal workers? See, formal workers are those who work in an organization like banks, educational institutions. All government job holders are formal workers. They have job security, they earn fixed income, get medical insurance, and they also get pension when they get retired. But informal workers are treated like contractors. They often bounce from one job to another. Household workers, street side vendors, construction workers, transport workers, small scale manufacturers, all these are informal workers. One primary difference between formal work and informal work is formal work is far more stable than informal work. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪೈಕಿ 22.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಯಾರಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವರೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕರ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬರೀ ಒಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು 4-5 ಥರದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 87% ಕೆಲಸಗಾರರು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕರ್ಸೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಇನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್. What is labor force participation rate? It is the percentage of population that is of working age and are also members of workforce. In other words, labor force participation rate is the percentage of able working.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು ರೇಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರ್ಬಹುದು ವೃದ್ಧರಿಗಾಗಿರ್ಬಹುದು. 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಡೀ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಜನ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 51.2% ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿದ್ದಾರೆ, 15 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆವ್ರೇಜ್ 50.2% ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 49.3% ಮಾತ್ರ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇರೋದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 57.8% ಜನ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬರೀ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 76.6% ಪುರುಷರು ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 15 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥವರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 76.6% ಪುರುಷರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪುರುಷರು ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಹಿಳೆಯರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 20.5% ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಹತ್ತತ್ರ 80% ಫೀಮೇಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, 15 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥವರು ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. PLFS ಅಂದರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 51.2% ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇರೋದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವರ್ಕರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. Proportion of workers in the total population is worker population ratio. ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುಪಾತ. ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ವರ್ಕರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವರ್ಕರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ WPR 49.3% ಇರೋದು. ಇದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆವ್ರೇಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆವ್ರೇಜ್ ನಾವು ತೆಗೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಖಿಲ ಭಾರತದ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 54.8% ಇದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ 51.4%ನಷ್ಟಿದೆ. ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ 50% ಇದೆ. ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ 49% ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವರ್ಕರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ 49.3% ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆವ್ರೇಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ ನೆನಪಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ವರ್ಕರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸರಾಸರಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅನುಪಾತ 73.5% ಇದು ಪುರುಷರದ್ದು. ಇನ್ನು ಫಿಮೇಲ್ ಅಂದರೆ 24.2% ಇದೆ ವರ್ಕರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇದು ಅಗೇನ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ವರ್ಕರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ. ದೆನ್ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಾನು ರೂರಲ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು.
ಓಕೆ, ವರ್ಕರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ UR ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ. Lowest employment rate is recorded in rural area of Karnataka state in the entire country. And among the comparable states, lowest unemployment rate is in Gujarat. It is just 3.2%. Highest unemployment rate is in Kerala. It is 9%. Unemployment rate in Kerala is 9%. Gujarat alli unemployment rate ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. Many measures were taken by Karnataka state government during COVID-19 lockdown in the year 2020. I have highlighted few important points here in this particular slide. First, in order to cater to the needs of the construction workers, 24/7 hunger helpline number was created. Hunger helpline number 155214. An amount of 5,000 rupees was released to the bank accounts of registered construction workers. This amount was given to registered construction workers. They received 5,000 rupees. Please remember the amount. Now about Karmika Hasta scheme. Please remember the name of this scheme, Karmika Hasta scheme. Under this Karmika Hasta scheme, one Karmika Bandhu at every Gram Panchayat level was created, and at city level for every 2 wards one Karmika Bandhu was created. Please remember, at every Gram Panchayat level one Karmika Bandhu was created. At city level for every 2 wards one Karmika Bandhu was created. This was under Karmika Hasta scheme. Now what these Karmika Bandhus will do? They facilitate the building and construction workers for registration to avail the benefits of the government. These construction workers will not be having the knowledge about how to register. Karmika Bandhus helped these construction workers to register and avail the benefits of the government. And under the special package to barbers and washermen, around 60 crore rupees or 59.82 crore rupees exactly, 59.82 crore rupees financial assistance has been released. How many barbers and washermen received this benefit? 1,19,642 barbers and washermen received financial assistance from Karnataka state government during lockdown period. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣದಿಂದ. ಸಮಾಜದ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸೋಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಗೂ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಂಗರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 24/7 24 ಗಂಟೆ ವಾರದ 7 ದಿನ ಸಹ ಹಂಗರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಂಗರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ಈ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಊಟವನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಸ್ತ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಸ್ತ ಯೋಜನೆ, ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿ 2 ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುವನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಸ್ತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧು ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 2 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುವನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಹಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ 2-3 ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುವನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅವರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುವನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ರು. ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಹೋಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಸ್ತ ಯೋಜನೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬಾರ್ಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಷರ್ಮ್ಯಾನ್,
ಕ್ಷೌರಿಕರು ಮತ್ತು ಅಗಸರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹತ್ತತ್ರ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ 59.82 crore rupees ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಷೌರಿಕರು ಮತ್ತು ಅಗಸರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 1,19,642 ಬಾರ್ಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಷರ್ಮೆನ್ಗೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕೋವಿಡ್-19 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮೆಷರ್ಸ್ ಏನು, ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗುವಂಥ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು, ರೈಲ್ವೆ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜಲಮಾರ್ಗ, ವಾಯುಮಾರ್ಗ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್, ಪವರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸೋಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2020 ಇಸ್ವಿ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 30,155.52 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್. Karnataka state has been experiencing conditions of power shortage because of the ever-growing demand for power. Demand for power is increasing. That is influenced by rapid economic progress. Total installed generation capacity both in public sector and private sector, including the state's share in central generation stations up to November 2020 is 30,155.52 megawatt. This point is very important. Karnataka stands number 1 in the country in renewable energy. Karnataka stands number 1 in the country in renewable energy. ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿನೇ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. Now about Bhagya Jyoti or Kutira Jyoti. Bhagya Jyoti and Kutira Jyoti schemes were introduced to provide electricity to socially and economically backward households. 11,245 crore rupees subsidy has been provided towards free power supply to IP sets, irrigation pump sets, and Bhagya Jyoti, Kutira Jyoti installations. ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅಥವಾ ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತರುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. 11,245 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹೊಲಗಳಲ್ಲೇನು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇರಿಗೇಷನ್ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಡಿ ನಾವು ಪವರ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದಾಗಿರೋದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. In the year 2019-2020, agriculture sector accounted for the highest share of electricity consumed with a share of 36.76%, followed by domestic consumption with a share of 23.06%. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದು 23%, ಹತ್ತತ್ರ 23%ನಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 36.76%ನಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. India's first 2,000 megawatt plus capacity solar park has been established in Pavgada, ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಭಾರತದ ಮೊದಲ 2,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೌರ ಉದ್ಯಾನವನ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕನ್ನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇರೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ವಿಷಯನೇ, ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಲ್ಲಿಡಿ. 2,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇರೋದು
ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪಾರ್ಕ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂತ. ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 2245 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾವಗಡ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪಾರ್ಕ್ 2000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು 2050 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್. ನೆನಪಲ್ಲಿಡಿ, ಬದ್ಲಾ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪಾರ್ಕ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪಾರ್ಕ್. ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ಗಳಿವು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡೇ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಜಗತ್ತಿನ 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾವಗಡ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್. ಪವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಮೇತ ಇದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಿ. ಬದ್ಲಾ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿರೋದು. ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದ ಅಡಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯ ಪವರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆದ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹ ಹೌದಿದು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನೂ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ರಸ್ತೆಯ ಜಾಲ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ರಸ್ತೆಯ ಜಾಲ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 2ನೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು? 3,61,041 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಮತ್ತು ವಿಲೇಜ್ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 3,61,041 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇದು 3rd ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗಳಿವೆ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿವೆ ಅಂತ. ಇಡೀ ದೇಶದ ತುಂಬ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 13 ಮೇಜರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಸ್. ಇದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವನಿತಾ ಸಂಗಾತಿ ಸ್ಕೀಮ್. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಂತ್ಲಿ ಪಾಸಸ್ to 1 lakh women laborers who work in garment factories. Please remember, this scheme is for women laborers who work in garment factories. 25 crore rupees has been reserved to this scheme. A grant of 25 crore rupees has been reserved with the cooperation of garment factories in the year 2020-21. ವನಿತಾ ಸಂಗಾತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ 1 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ವನಿತಾ ಸಂಗಾತಿ ಇದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ವನಿತಾ ಸಂಗಾತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂತ 2020-21 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 36,250 free Karmika Sahaya Hasta passes for issue. Here is an information about how KSRTC helped migrant workers during COVID-19 lockdown in the year 2020. KSRTC arranged free transportation facility for stranded migrant laborers to different places within the state. 1.19 lakh migrant workers availed this benefit. Free transportation facility was also provided to the persons from other states, different states. Free transportation facility was provided to 25,431 stranded persons and migrants of 19 different states. KSRTC arranged mobile fever clinics and swab collection centers on buses in selected districts. KSRTCನವರು COVID-19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಉಚಿತ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು KSRTCನವರು. ಇದರಿಂದ 1.19 ಲಕ್ಷ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೀವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಬ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗಂಟಲು ದ್ರವವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ತರಹದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಆಯ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್. One-time compensation of 5,000 rupees for each auto rickshaw and taxi driver was announced during COVID-19 lockdown period. Please remember this amount, 5,000 rupees
was given to each auto rickshaw and taxi driver. Under this scheme, an amount of 387.50 crore rupees was provided to cover 7.75 lakh beneficiaries. 2020 ಇಸ್ವಿ COVID-19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಟೋ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೂ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಿ. Now the next subtopic under economic infrastructure is ports and inland water transport. Karnataka has a coastline of 309.59 kilometers. There is one major port in Karnataka state and 12 minor ports. There are 12 minor ports in our state, one major port. Which is that one major port? New Mangaluru port is the only major port in Karnataka, and this port is under the control of Ministry of Shipping, Government of India. Remaining 12 minor ports are under the control of the state government. ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಂದರುಗಳು. ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಹೊಳೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜಲಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ 309.59 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರಿದೆ, ಹೊಸ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಈ ಹೊಸ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಡಗು ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 12 ಸಣ್ಣ ಬಂದರುಗಳಿವೆ. ಆ 12 ಸಣ್ಣ ಬಂದರುಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿವೆ. ಹೊನ್ನಾವರ ಪೋರ್ಟನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳಕೆರೆ, ಪಾವಿನಕುರ್ಕೆ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇವೆರಡನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡರ್ PPP ಮೋಡ್, ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ್, ತುಮಕೂರು ದಾವಣಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು ರಾಯದುರ್ಗ ಬ್ರಾಡ್ಗೇಜ್, ಬಾಗಲಕೋಟಿಂದ ಕುಡ್ಚಿವರೆಗೂ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್, ಕಡೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೇಲೂರು ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್, ಗದಗ್ ಟು ವಾಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಟು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು 102 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉದ್ದ ಇರುವಂಥ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಅದರ 50% ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಭರಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 50% ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 50-50 ಕಾಸ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. There are 2 international airports. One is Kempegowda International Airport in Bengaluru. Next, Mangaluru International Airport. Please remember, there are only 2 international airports in Karnataka state. There are 5 domestic airports: Kalburgi, Bidar, Belagavi, Hubballi and Mysuru. Kalburgi recently, this airport was inaugurated, and also in Bidar. Belagavi, Hubballi, Mysuru. These are 5 domestic airports. Kempegowda International Airport, Bengaluru, is the 3rd busiest and fastest growing airport in our country, and Bengaluru's signature business park planned in Devanahalli near the airport. ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಅಡಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಸಾಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹಣ ನೀಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯೋಕೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಬಂಧು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಬಡವರ ಬಂಧು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಲೋನನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು 0% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. 10,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಲೋನನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ. ಈ ಲೋನನ್ನು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ವುಮೆನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಡ್ಡಿಗೆ ಏನು ಹಣ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಜನರಿಂದ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಬಂಧು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿರೋದು. ಬಡವರ ಬಂಧು ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕಾಯಕ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಯಕ ಸ್ಕೀಮ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಟು ಎಂಕರೇಜ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಕ scheme, loan to self-help groups has been disbursing
through DCC banks at 0% rate of interest for loan up to 5 lakh rupees. Up to 5 lakh rupees, 0% rate of interest will be charged. And if the loan requirement is more than 5 lakh rupees, then 4% rate of interest will be charged. 4% interest rate for loan between 5 lakh to 10 lakh rupees. This was all about Kayaka scheme. Please remember, Kayaka scheme is for self-help groups, to encourage self-help groups. ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋಕೆ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಕೆ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂತ ಲೋನನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ. ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆ ಇರೋದೇ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ. ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಲೋನನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ. ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಲೋನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ 0% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ 4% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಲೋನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 4% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಲೋನನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಬರೀ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 0% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲೋನನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು. ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆ ಇರೋದೇ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ. Okay, under this economic infrastructure topic, we studied these subtopics. Power sector, Karnataka is number 1 in renewable energy. Road development, road transport, measures taken by Karnataka state government during COVID-19 situation, port and inland transport, railway, airport, banking and finance. Now let's move to the next topic, that is human development. ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋಣ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನರ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಜೀವನ ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಜುಕೇಷನ್. As you all know, census will be conducted once in every 10 years. Last census was conducted in the year 2011. So please remember literacy rate as per 2011 census. Next census will be conducted in 2021. Literacy rate in Karnataka has increased to 75.36% in 2011. It was 66.64% in 2001. It has increased. Literacy rate has increased. This is a significant achievement. Next, elementary school education. Average pupil-teacher ratio is 1:26 at the elementary stage. 1:26 is the pupil-teacher ratio at elementary stage. ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಜನಗಣತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಜನಗಣತಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಜನಗಣತಿಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2011ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಿಂದ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 2011ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 75.36% ಇದು 2001ನೇ ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. 2001ನೇ ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ 66.64%. 66.64% ಇದು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. 75.36% ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 1:26. ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1:26 ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಟೀಚರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 26 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರಿರೋದು. ಈಗ ಮಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥವ್ರು, 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ. ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 2020-21 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 5 ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇರೋದು.
15ರಿಂದ 50 ವಯೋಮಾನದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಕೊಳಗೇರಿಗಳ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, SC/ST ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ DM ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್ DM ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರು ಇದರ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಈ ಕಮಿಟಿಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ 1.89 ಲಕ್ಷ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರಿ ಇರೋದು 1.89 ಲಕ್ಷ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡೋದು. During 2020-21, 5 literacy programs are being implemented. The objective is to provide basic literacy to rural and urban slum illiterates of 15 to 20 age groups. Priority will be given to women, SC/ST and minority groups. This is mainly to increase the literacy rate of Karnataka state. And this mass education program is implemented in selected Gram Panchayat of 19 districts, which are backward, more backward and most backward as per Dr. DM Nanjundappa committee's report. And the target is 1.89 lakh illiterates, and the cost of this project is 622.05 lakh rupees. We studied about education under human development. Now the next subtopic is health and family welfare. Government of Karnataka has given significant importance to health sector. State has made substantial progress in building credible health infrastructure at different levels. Karnataka has performed in population control with total fertility rate reaching 1.7 by 2020. This is as per NFHS 2019-20 report. Please remember, fertility rate in Karnataka state 1.7. Infant mortality rate has declined faster during last few years in Karnataka state. Infant mortality rate reached 23 in 2020. It was 35 in 2011. It has reached 23 now. Please remember, fertility rate in Karnataka state 1.7, infant mortality rate 23. These 2 points are important for exam. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. 2011ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 35 ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತು. ಅದು ಈಗ 23ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 1.7 ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಾಸರಿ, ಆಯಿತಾ. ಅಂದರೆ ಹತ್ತತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 1.7 ಅನ್ನೋದು ಸರಾಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಸಹ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇರೋದು 1.7. ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸೋದು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದು. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂತಾನ ಶಕ್ತಿ ಹರಣ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಕೆಲವು ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ IUD ಒಂದು. IUD ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2005 ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್ ಬೈ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಅರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಈಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ. ಜನನಿ ಶಿಶು ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆತ್ ರಿವ್ಯೂ, ಕಂಗ್ರೂ ಮದರ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಿಯೋನೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಡಯರಿಯಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೋರ್ಟ್ನೈಟ್. ಕಾಂಗ್ರೂ ಮದರ್ ಕೇರ್, ಕಾಂಗ್ರೂ ಪ್ರಾಣಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಥರ್ಮಲ್ ಥೆರಪಿ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೂ ಮದರ್ ಕೇರ್ ಅಂತ.
ಇಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿನ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಕಂಗ್ರೂ ಮದರ್ ಕೇರ್, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲುಣಿಸೋದು, ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಮತ್ತು ನಿಯೋನೇಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಯೋನೇಟಲ್, ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ನವಜಾತ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನವಜಾತ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಡಯರಿಯಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೋರ್ಟ್ನೈಟ್. ಡಯರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಭೇದಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಡಯರಿಯಾ ಅಂದರೆ ತೀವ್ರ ಭೇದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. Under universal immunization goals, DPT and TD vaccine are given to reduce the burden of mortality and morbidity of diphtheria. First, let us know about these vaccines. What DPT stands for? DPT stands for diphtheria, pertussis, tetanus. These are names of diseases. Vaccine is given to cure these, to prevent these diseases. This is DPT vaccine. It is also known as DTP. This is TD vaccine, tetanus and diphtheria vaccine. These diseases are caused by bacteria. Please remember this point. Pertussis is also known as whooping cough. Tetanus is also known as lockjaw. These points are also important. Here is the symptom of diphtheria disease, and here is the symptom of tetanus disease. Pertussis is whooping cough, respiratory. It's a respiratory disease. ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಾನು DPT ಮತ್ತು TD ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡ್ತೀನಿ. ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ನೀಡುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. DPT ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಪ್ತೇರಿಯಾ ಪರ್ಟುಸಿಸ್ ಟಿಟಾನಸ್. ಡಿಪ್ತೇರಿಯಾ ಪರ್ಟುಸಿಸ್ ಟಿಟಾನಸ್. ಟಿಟಾನಸ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಜಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರ್ಟುಸಿಸ್ಗೆ ವೂಪಿಂಗ್ ಕಫ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಡಿಪ್ತೇರಿಯಾಯಿಂದ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಬಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮರಣ, ಮಾರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ. ಡಿಪ್ತೇರಿಯಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಸಾವು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿಪ್ತೇರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು? ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾವು ಸಹ ಸಂಭವಿಸ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಡಿಪ್ತೇರಿಯಾ ತಡೆಗಟ್ಟೋಕೆ ಅಂತ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ, DPT ಲಸಿಕೆ. ಇನ್ನು ಟಿಟಾನಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇದು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಹೀಗಾಗಿ TD ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ DPT ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಅವರ ಹೆಲ್ತ್, ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಹೇಗಿದೆ ಜನರದ್ದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ 131 ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 131. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2020ಯ ಪ್ರಕಾರ. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 131 ಔಟ್ ಆಫ್ 189 ಕಂಟ್ರೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2020. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಸಹ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಭಾರತದ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜೆಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಡೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾಲೆಜಬಲ್ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವುದು? ಅದು ಯಾದಗಿರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ. ಈ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು. Now about third gender community or the transgenders community. This is the most neglected section of the society. There is a lack of adequate data about the population of this community, about their occupation, their livelihood, etc. There is no proper information. Their issues are very unique and of genuine concern. Hence, they must not be relegated to the backyard. There are some schemes and policies. There is one scheme known as Maitri scheme. This has been promoted for their livelihood. Please remember the name of the scheme. Maitri scheme is for transgenders, and Karnataka government released Karnataka State Transgenders Policy 2017 in the year 2017, December 2017. There is transgender cell. This has been set up at state level, district level, taluk level for effective implementation of this policy. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು. ಈ ಸಮುದಾಯ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಸಮುದಾಯ. ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ, ಜೀವನೋಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರ್ದು, ಇವರು ಸಹ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮೈತ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಕೀಮ್, ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಕೀಮ್, ಇದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ 2017 ಅಂತ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ ಇವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಂತ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, that's the end. These are the topics covered under human and gender development. We studied about education, health and family welfare, human and gender development. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2021ನೇ ಇಸ್ವಿ 3ನೇ ಭಾಗ ಪಾರ್ಟ್ 3ಯಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಓದಿದ್ವಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 3. Part 4 will be uploaded soon and that will be the last part. Thanks for watching this video. I am Shruti. I wish you all great success in your lives. Thank you.